दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब अगले इशू बारे तुहाडा की तबसरा है? अगले इशू तो पहला असीं जिहड़े फेसबुक मैसेजेस ने और असीं माफ़ी चाहते हैं कि विचों अज लाइव इंटरप्ट होया जी। इसलिए मैसेज भी दो थां ते स्प्लिट ने, पर मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ज्वाइन करांगा जी। टी बंटी सिंह लिखते ने, डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। If we talk about Indus Water Treaty, we have a good example of Pai Kanhaiya ji, so I will be ashamed for being an Indian if the BJP government will stop natural water given by divine power. चलो बतौरे इंडियन ही सही, उन्होंने कहा कि जी भाई कन्हैया जी ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਦਰਸ਼ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸੱਜਣ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਵਿੱਕੀ ਮਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਬਾਰ ਅਹਿਮਦ ਥੰਬਸ ਅਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਪ ਅਪ ਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। Ajmal Rafiq, Khalistan will be great and rich country. Anis Sati, Khalistan Zindabad. Dr. Pakistani people are with you. Pakistani Bacha, Khalistan Zindabad. Amarjit Singh, Khalistan Zindabad. Kanwar Taliwal, Khalistan Zindabad. Jasveer Taliwal, Khalistan Zindabad. और हुण मैं जड़ा दूसरे पार्ट दे विच आए ने हाँ जी कमेंट उन्हां नूं लेना जी 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 हाँ जी हसन पट्टी राणा खालिस्तान जिंदाबाद। हसन पट्टी Rana admit that I raised an army of pigeons specifically to counter India. Now I am raising a pigeon commando force to cope Modi. The force will also neutralize raw agents. Since the needful has been done, it's now safe to say that Pakistan is in safe hands. पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान उन्होंने कबूतर दे जरिए भारत की जसूसी जी एक बार बड़ी वड्डी खबर बनाई सी उस नूं रिडिक्यूल कीता। कश्मीर विर खालिस्तान जिंदाबाद। और बाकी उन्होंने फिर हसन पट्टी राणा जी ने कहा पाकिस्तान कॉल्स इंडिया ए टेररिस्ट स्टेट। थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट कश्मीरीज इन इंडियन हेड कश्मीर हैव बीन किल्ड एट द hands of Indian government. Indian government itself admits that it supports and exports terrorism in neighboring countries. जिवें मोदी ने बांग्लादेश जाके कहा सी। Listen to what Modi had to say about fall of Dhaka when he was on a visit to Bangladesh. So ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਜ਼ਰ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਦਾ ਹੀਟ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਖਬਰ ਲਾਣੀ। ਪਾਕ ਲਾ ਮੇਕਰਸ ਅਡਾਪਟ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਬਿੱਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਇਨ ਅ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਮੂਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ's parliament has passed the much delayed bill to enable the country's minority Hindu community to register their marriages. The first ever national law was passed yesterday after the draft was presented in the lower house or National Assembly by Minister for Human Rights Kamran Michael. The Nation newspaper reported that the bill sets the minimum age for marriage for Hindus at 18. ਬਾਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਲਸ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪਾਸ ਇਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਸਟ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਡੋਜ਼ ਨੇ within 6 months ਉਹ ਰੀਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਵੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਫੋਰਸਡ ਮੈਰਿਜ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਡ ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਨਵਰਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫੋਰਸਡ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਈਵਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25B ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬੌਧੀਆਂ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕੱਲਾ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 25B ਨਹੀਂ ਸੀ, 1955 ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਹੋਰ ਲਾਅ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਐਡੋਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਵਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੌਬੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੋ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 27-30 ਸੂਬੇ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਖਾੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਈਵਨ 170 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟੈਂਸ ਲੌਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਟਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਟਕਾਈ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣ। ਸੋ ਦੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਆਵਰ ਸੈਲੂਟ ਐਂਡ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।